চিকিৎসকের রূপে আর নিজের হ্যান্ড প্র্যাকটিসগুলো আরও বেশি শার্পন করতে চাই। দ্যাট ইজ ওয়াই উই অল আর হিয়ার। I can see few more doctors coming inside. Please get going. So আমরা এন্ডোডন্টিক্স এর ব্যাপারে আজকে ফার্স্ট অফ অল আমি সবাইকে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে চাইবো, হাউ মেনি অফ ইউ হিয়ার প্র্যাকটিস রোটারি এন্ডোডন্টিক্স? অলমোস্ট এভরিবডি। রোটারি এখনো আমি ওখানে পেছনে অনেকজনকে দেখতে পাচ্ছি যারা রোটারি এখনো স্টার্ট করেনি। সো আশা করি after my session you guys definitely love and start doing your rotary endodontics in your practice, no matter what, whether you are in a government body, whether you are in a private practice. I think endomotor is like a telephone nowadays. Even telephone is costlier nowadays. The cheapest of all endomotors comes in 7,000 Indian rupee. I'm telling you, 7,500, 8,000 Indian rupee, which is lesser than the cost of a cellular phone, right? Any cellular phone, even if you try buying Lava, Vivo and all, I don't know any local brand of Bangladesh, so I'm taking some Chinese and Indian names of Lava, Vivo, which are like very palatable to buy. Anybody or any bloody buys it, okay? So even cheaper than that is our endomotors. So I think একটা endomotor, it's like a telephone to all we practitioners, whether we are MDS or BDS. So একটা থাকা উচিত, ঠিক আছে? সো যদি ওটা নিয়ে নেওয়া হয় তো যারা আজকে হাত তোলেনি তারা অবশ্যই হাত তুলবে, বিকজ তাদের কাছে তো অলওয়েজ রেডি থাকবে। সো দে উইল ডেফিনেটলি ট্রাই অ্যান্ড ক্যাচ হোল্ড অফ, কি ইনস্টেড অফ ক্যাচিং ফাইল, হ্যান্ড ফাইল, দে উইল ক্যাচ হোল্ড অফ দ্য এন্ডোমোটাস। সেই জিনিসটা আমি চাইছি। আই ওয়ান্ট এভরিবডি অফ ইউ, ওয়েন ইউ পাস ফ্রম হিয়ার, আপনাদের কাছে একটা এন্ডোমোটার থাকা উচিত। আমার মনে হয় আছেও। আর যে ইনস্টিটিউটে আপনারা আছেন সেই ইনস্টিটিউটকে বলতে পারেন কি গেট অ্যান এন্ডোমোটার, বিকজ দিজ আর ভেরি চিপ and you can kickstart with your rotary endodontics. This is our main motto. We have also brought Dr. Shoibai has also brought some extracted prepared tooth, unprepared tooth. আমি কিছু endo block এনেছি। তো after my session we will start doing the hands on, so that আপনারা বুঝতে পারেন কি হাত দিয়ে করলে আর মেশিন দিয়ে করলে কি ডিফারেন্সটা পাওয়া যায়, কি একটা ফিল আসে। Why I'm asking you to shift towards more to machine and not towards your just your manual hand filing, because machine is machine. Machine finish cannot come with your manual finish, right? একটা হাত দিয়ে একটা লাঠিকে কাটা, মানে ধরুন I'm cutting a log with a hacksaw blade, or I'm cutting in a lathe machine. Definitely it has got, both the things has got two different values and results, right? যখন এটা machine finish হয়ে যায়, it becomes more clear cut, clean, okay, and precise, more accurate. That is why we are asking you to shift more in a machine. And yes, using endomotor doesn't say ki amra our manual endodontics korte parbo na ba bhule jabo. Eta ekta myth. This is a myth. আমাদের এন্ডোমোটার থাকা সত্ত্বেও there is a phenomenon called sequential filing, সেটা করতে হবে। এই নাকি আমি মানে এক্সেস ক্যাভিটি প্রিপারেশন করলাম আর তার সাথে সাথেই আমি একটা এন্ডোমোটার ঢুকিয়ে দিলাম, নট লাইক দ্যাট। উই হ্যাভ টু ইউজ ম্যানুয়াল ফাইল অলসো। যখন রাস্তাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, যেটাকে বলে পেটেন্সি, পাথটা আমি পেয়ে গেলাম, তারপরে আই ইন্ট্রোডিউস মাই এন্ডোমোটার্স অ্যান্ড মাই canal anatomy will be very clear and smooth to me. I hope I'm clear. Yeah. So they say Sawadika means namaste. Okay. Thailand. That's me. This is, after this program we will have two international upcoming program next year at Dubai and Colombo. That's Sri Lanka. These are one of our batches. Amar onekgulo batches beriyeche. I am teaching in academics from 2014 and I have been coming to your country from many years. Like 2014 thekei apnader country te aschi ba dite program, onekgulo programs are program CDA dik theke onekgulo programs organize korche. I have come to your country multiple times. So these are some of my accolades. These are very less. Yeah, I have been practicing from almost around 2 decades. That is, it is going to be almost 20 years of my practice. I have 6 clinics
at Kolkata. I had a clinic at Delhi also, and I have moved completely to Kolkata because my son is growing. So 6 institutes, and I am associated with 2 hospitals. One is Apollo, and I am head of the department of Techno India Dama Hospital, which is placed at Kolkata. I am also an associate doctor of Mahatma Gandhi Cancer Hospital at Chennai. So we will start. What we are going to do today is case selection. We know case selection কি হয়, root canal case selection মানে কি? অনেকেই আছে যারা একটু কালো দেখলেই ফিলিং করতে চায়, একটু কেরিজ দেখলেই ফিলিং করতে চায়। That is why I am talking about case selection. কি ডেপথ দেখলো না, প্রি অপারেটিভ রেডিওগ্রাফ নিলো না, আর একটা ফিলিং করে রাখলো। Even I have seen in your country many are doing filling with acrylic. তারা ইন্ডিয়ায় এসে অ্যাক্রিলিকটাকে বের করি, বলে এই ফিলিংটা ব্যথা করছে। তো যখন আমরা রেডিওগ্রাফ করি, যখন পুড়ে দেখি, তখন দেখি অ্যাক্রিলিক থেকে মেবি সাম ক্র্যাকস, ইয়েস, বাট দ্যাট শুড নট বি ডান। শুধু অ্যাক্রিলিক নয়, অনেকেই দেখেছি কম্পোজিট রেজিনও দিয়ে রাখে। কম্পোজিট ইজ অলসো প্লাস্টিসাইজড ম্যাটেরিয়াল which is more or less like polymer only, like acrylic only. তো যদি কেউ ফিলিং অ্যাক্রিলিক দিয়ে বা পলিমার দিয়ে বা কম্পোজিট দিয়ে করে রাখে, ইটস ওয়ান এন্ড দ্য সেম, তখন কিন্তু ব্যথা হয়। দ্য ক্যাভিটি ইজ ভেরি ডিপ। দ্যাট ইজ দ্য ক্লিয়ার কাট ইন্ডিকেশন কি দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে ভেরি স্মল ক্যাভিটি, বাট ইট ইজ ভেরি ডিপ ডাইভ ইনসাইড। ওকে, সো ইট ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট টু টেক আ প্রি-অপারেটিভ এক্স-রে. When you do the pre-operative X-ray, you see it is very near to the pulp horn or it has touched the pulp horn. That's a clear-cut indication that even if the pain is not there, you have to do root canal treatment, right? Am I clear? So that is case selection. দ্বিতীয়ত, class 2 cavity the filling করে খুবই ভালো, very artistic work I know, but trust me, আজ না হলে 5 বছর পরেও class 2 cavity কত ভালো করে করুক, কত মানে রিটেইনার লাগিয়ে করুক, it is going to fail. So it's better shift to root canal with any proximal cavity. Proximal cavity মানে আমি একটু ড্র করে দেখাতে চাইছি। সবাই জানে class 2 cavity, right? সবাই জানে I think. Anybody has doubt in class 2 cavity? No. কাই নেই, ঠিকই বলেছেন। Proximal cavities are class 2 cavities. Proximal cavity approaching pulp is class 2 cavity. Class 1 cavity is occlusal cavity or buccal pit is class 1 cavity, right? You know this. মানে যে 6 ধরনের ক্লাস 6 টা ক্যাভিটি আছে সেটাই তো মানুষ জানে না, অনেকেই জানে না। আমরা পড়েছি সবাই, এটা পরীক্ষায়ও এসেছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, বাট মেনি অফ আস ডোন্ট নো, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়্যার উই নো কি কোনটা কেস সিলেকশনে আমাদের খাটে আর কোনটা রুট ক্যানালে যাবে। ক্লাস 2 ডেফিনেটলি যাবেই আরসিটি তে, বাক্কাল পিট তো আরসিটি তে যাবেই। অনেকে কি আছে বাক্কাল ক্যাভিটি, বাক্কাল পিট এতটা দেখতে পেরেছে নেকেড আইতে, ফিলিং করে বসে আছে, বাট ইট ইজ ভেরি নিয়ার টু দ্য নার্ভ দ্যাট দে আর নট ওয়াচিং। So my preference as a practitioner from past 20 years, I'm telling you, I try doing root canal even if I see a buccal cavity, buccal pit, I try doing root canal if there is no pain but it is a proximal cavity. আচ্ছা, এর অতিরিক্ত ক্লাস 3, 4, 5, 6 এ তবু আমরা একবার ভাবতে পারি, কিন্তু ক্লাস 5 এ রুট ক্যানাল অনেক ম্যান্ডেটরি হয়ে যায়। ক্লাস 5 is cavity at the cervix, এখানে সার্ভাইকাল এরিয়াতে, এটা সার্ভাইকাল এরিয়া তো, এখানে যদি ক্যাভিটি হয় এটাও অনেকটাই কাছে হয় পালপে। সো নো পয়েন্ট ডুইং ফিলিং, ক্লাস 5 ফিলিং এন্ড অল, ইট ইজ গোইং টু ফেল সামটাইমস, মোস্ট অফ দ্য টাইমস রাদার। আর প্লাস ব্রাশিং, মোস্টলি যারা ব্রাশিং টেকনিক জানে না, অনেকেই জানে না দেশে, আমাদের দেশে, তারা হরাইজন্টাল ব্রাশিংই করে। হরাইজন্টাল ব্রাশিং এ such restorations are very prone to come out very easily, একটু ভালো করে বন্ড না লাগালেই বেরিয়ে আসবে। দ্বিতীয়ত, যখন আমরা হালকা পাতলা প্রিপারেশন করি তখন একটু হলে ওটা ডিপ হয়ে যায় and it comes nearer to the canal, so no point doing it. So case selection I hope আমি বোঝাতে পেরেছি। Any doubt? No. Access opening. So access opening আমি ডিজাইনস দেখাবো। access cavity preparation এর কি ডিজাইনস হয় একবার দেখলে পরে I think mostly you guys can recall. So there is a phenomenon called dentinal map. এটা কি সবাই জানে? So
তো ডেন্টিনাল ম্যাপ একটা জিনিস হয় যেটা বলে আমাদের কি আমাদের কোথায় কোথায় ক্যানালস আছে। অনেক সময় আমরা অ্যাক্সেস ক্যাভিটি করি আর আমরা বলি ক্যানাল পাচ্ছি না খুঁজে। So that is the time where dentinal map does its role play. So dentinal map actually is not an imaginary line. It is a map. It is a line which is placed at the roof of the tooth. Every tooth যেটা বলে কি আমাদের কটা ক্যানাল আছে, কোন দিকটায় আছে, আর কোনো এক্সট্রা বা সুপারনিউমারি ক্যানালস আছে কিনা। থার্ড ইজ ওয়ার্কিং লেন্থ ডিটারমিনেশন। ওয়ার্কিং লেন্থ ডিটারমিনেশন মোস্টলি আমি দেখেছি কোয়াকরা করে, যেখানে গিয়ে ফাইল দিয়ে ঠেকেছে সেখানেই শেষ, মানে ট্যাকটাইল সেন্সেশন যাকে বলে। এটা অনেক সময় কারেক্টও হয়, কিন্তু হোয়াট ইফ যদি ওটা তো এখানে গিয়ে ঠেকবে, ফাইল তো এখানে গিয়ে ঠেকবে, এখানে গিয়ে যে যেতে হবে সেটা we have a solution for this. Yes, we have a solution for this. এখানে your hand file will do its role, and hand file এ 6, 8, 10, 6 আমি বেশি বলছি, মানে কম বলছি, 8 নম্বর আর 10 নম্বরকে একটু প্রি কার্ভ করে দিলে, মানে হাতে একটু বেঁকে দিলে, কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে একটা প্রি অপারেটিভ এক্সরে নিতে হবে। যেই প্র্যাকটিশনার উইদাউট এক্সরে প্র্যাকটিস করে, আমি বুঝি না কি করে করে। আচ্ছা, আমি আজকে আপনাদের ডেমো দেওয়ার জন্য একটা জিনিস এনেছিলাম, দিস ইজ কল্ড as dental film. It is a monobath. এর এদিকে ফিল্ম আছে, ইট ইজ লেড ফ্রি ফিল্ম, এখানে কোনো লেড ফিল্ম নেই। যেমনি আমাদের যে কেয়ার স্ট্রিমে কোডাকের যে ফিল্মসগুলো আসে ই স্পিডের, সেগুলোর মধ্যে একটা লেড কভার থাকে, রাইট? আপনারা ডেভেলপ করেছেন, আমি তো দেখেছেন, কিন্তু এতে নেই। এটা ইট ইজ নট স্পিড, ইট ইজ আই থিংক স্পিড ডি, যদিও তবু ভালো ছবি ওঠে। দ্বিতীয়ত এর আরেক দিকে একটা টানাল বানানো আছে, আর এই টানালে ফুটোতে বড় ফিল্মে, মানে বড় প্যাকেটে ডেভেলপার আর ফিক্সারের একটা মোনোবাথ আছে, মানে মিক্সচার আছে। সো ইউ ডোন্ট নিড এ ডার্ক রুম, ইউ ডোন্ট নিড আ বাক্সা, ইউ ডোন্ট নিড আ বক্স, ইউ ডোন্ট নিড আ রেড লাইট, নাথিং ইউ নিড। মানে একবার এখানে মানে রেখে আপনি এদিক থেকেও রাখতে পারেন, এদিক থেকেও রাখতে পারেন, বিকজ দেয়ার ইজ নো লেন্স ইন, সো বোথ সাইড থেকেই ছবি উঠবে। দ্বিতীয়ত যেই হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে যে লিকুইডটা আছে সেটাকে পুশ করে দিলে এই টানাল থেকে এটা চলে আসবে, আর 40 সেকেন্ডস একটুখানি চেপে চুপে রাখলে তারপরে টান মারলে সুন্দর ডেভেলপ হয়ে যায়। আর ইউ ডোন্ট নিড এনি ডার্ক রুম ফর দিস, রাইট? ইউ মাইট নট বি নোয়িং অ্যাবাউট দিস, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যানুফ্যাকচার চায়নায় হয়, ইন্ডিয়াতে কিন্তু হয় না। আমি ওখান থেকেই আনাই বা মালয়েশিয়া থেকে আনাই, বাট ইট ইজ আ ভেরি গুড ইনভেস্টমেন্ট আই থিঙ্ক। বাট এখানে যে নর্মাল ফিল্মে যদি 23 রুপিস 50 পয়সা INR হয়, কেন আমি সব জিনিসের রেট বলছি, ইউ মাইট বি থিঙ্কিং না, আমি হলপ করে বলতে পারছি এখানে অনেকেই আছে যারা নিজের ডেন্টাল ক্লিনিক এখনো স্টার্ট করেনি বা ভাবছে করব, তাই তো? যখনই এইটা কেউ করে তখন তার একটা ফর্ম রেডি হয়ে যায় যে আমি কি কিনবো কি কিনবো না, কতটা কি পড়বে। সো আই এম টেলিং ইউ দ্য প্রাইস। আচ্ছা, একটা ফিল্মের দাম 55 রুপিস ইন্ডিয়ান রুপি পড়ে, কেনা আমার বক্সে আসে, আই থিঙ্ক প্যাক অফ 50 আসে, সেটা একসাথে কিনলে একটু হোলসেল একটু কম পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তো এটা নিয়ে নিলে আরবিজি কিছুদিন ডিলে করেও নেওয়া যাবে, বা যদি আরবিজি আপনি নেন তাহলে ভালোই হয়। আরবিজি ইজ আরবিজি। দেন ওয়ার্কিং লেন্থ ডিটারমিনেশন বাই অ্যাপেক্স লোকেটর। সো ওয়ার্কিং লেন্থ ডিটারমিনেশন আমরা তিন ধরনের করলাম। এক তো হাত দিয়ে করলাম, যেটা উনি বললেন আগে, where you get the tabletop like this, there you stop. If you happen to see a curved canal like this, you pre-curve the file and then take the working length. Okay, always start with number 8. কেন কি number 10 ও অনেক সময় মোটা থাকে, so it's always better to go with K file 8 so that you can pre-curve and go into it deep যতটা আছে। And third is apex locator. তিন ধরনের আমরা working length দিতে পারি, tabletop technique, apex locator and your RVG or X-ray. Okay, now fourth is biomechanical preparation. Biomechanical preparation is only fancy name, but it is nothing but filing. Okay, so filing এ আমি যেহেতু এখন বললাম we are going to shift towards endomotor, doesn't make sense that we are leaving your hand file totally. No, not that case. যখন আমাদের access opening এর পরে ফার্স্ট যখন পাল্প ডিভাইটালাইজেশন করতে হয়, তখন কিন্তু আমাদের ফাইল ইন্ট্রোডিউস করতেই হয় হ্যান্ড ফাইল। অত মোটা রোটারি ফাইল কখনোই যাবে না। যদি ধরুন ফাইকাল না, যদি কোরোনাল কনস্ট্রিকশন থাকে
বা পাল্প স্টোন থাকে বা কোনো এজেড মহিলা বা পুরুষ এলো যারা অনেক বয়স হয়ে গেছে, তা তো কনস্ট্রিকশন থাকবে। তো আমি ইন্ট্রোডিউস করবো যদি রোটারি পাল্প, যেহেতু ওখানেই আটকা পড়ে সেখানেই ভেঙে যাবে, ব্রেকেজ হয়ে যাবে, সেপারেশন হয়ে যাবে, সেটা আরেকটা difficult chapter হয়ে যাবে। So you always make a path, smoothen it and then go, it becomes easy peasy lemon squeezy. Biomechanical preparation a sequential filing brings a lot of success result. So sequential filing এ কি হয়, আগে আমি 8 নম্বর K ইউজ করলাম, তারপরে 8 নম্বর H ইউজ করলাম, তারপরে আবার 10 নম্বর K 10 নম্বর H, 15 নম্বর K 15 নম্বর H, 20 নম্বর K 20 নম্বর H। KH এর আমি কেন বলছি, কেননা K মেক্স দ্য পেটেন্সি, H গাদটা বের করে রাখি আশেপাশে কেটে বিকজ K is S curve with a positive rate angle and H is Christmas tree negative rate angle, okay? So এটা অলওয়েজ ডিব্রাইডমেন্টের জন্য কাজ করে, মানে ডেন্টিং কাটিং বা পরিষ্কার করার জন্য, এটা প্যাটেন্সি মেনটেন করার জন্য, মানে ক্লিনিং শেপিং এর জন্য, মানে ক্লিনিং শেপিং এর জন্য এটা, আর এটা প্যাটেন্সি মেনটেন্স, ঠিক আছে? তো আমরা নাম্বার 20 বা নাম্বার 25 পর্যন্ত তাড়াতাড়ি করে হ্যান্ড ফাইলিং করে নিলাম, রাস্তাটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। যদি 25 নাও যেতে চাই, অন্তত 20 পর্যন্ত গেলে অনেকটা ইজি হয়, আদারওয়াইজ 15 পর্যন্ত গেলেও চলে, কারণ আজকাল 2% রোটারি ফাইলসও চলে আসছে, আমি এনেছি দেখাবো, ঠিক আছে? ইজিলি চলে যায় কেনাল। তো 15 নম্বর পর্যন্ত যদি আমি হ্যান্ড ফাইলিং করলাম, তো কটা ফাইল করলাম, 8 নম্বর 10 নম্বর 15 নম্বর, মানে 6টা ফাইল করলাম, 8KH 10KH আর 15KH করে আমি সোজা আমি এন্ডোমোটারে রোটারিতে শিফট হয়ে গেলাম। 4% 6% করে ক্লিয়ার করে হাইপো দিয়ে ক্লিন করে আমি ওর মধ্যে অবজারভেশনের জন্য রেডি হয়ে গেলাম। So in this way you can do single sitting RCT also, and you can charge your patient more because you are performing a lot of things in one day. So that brings a lot of money. Okay. Next is sterilization of canals. Sterilization of canals আমি দেখেছি আপনাদের কান্ট্রিতে এখনো অনেকেই saline ইউজ করে। Saline, what does saline do? I never have understood. Saline is namak pani, noon jol. What does that do? For root canal, sodium hypochlorite is the only choice. যদি কেউ বলে আমার হাইপো অ্যালার্জি আছে, বুলশিট। Hypo is sodium hypochlorite, that is NaOCl, is what? NaOCl অনেকে বলে না, আমাকে অনেকবারই আমি কোর্স নেওয়ার পরে ফোন এসেছিল, দিদি সাইড বেন্ড দিয়ে ইরিগেশন করছিলাম, আমার মনে হয় কেনালের নিচে মানে পাইপেল কনস্ট্রিকশন যেখানে থাকে দাগে, এই এখানে যে পাইপেল কনস্ট্রাকশনটা থাকে এখান থেকে বোধহয় বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা, বেরিয়ে গেলে কিন্তু মানুষ মরবে না ফার্স্ট অফ অল। ওয়াই? বিকজ দিস ইজ সল্ট। সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দীর্ঘদিন যাবত যদি আপনি একটা কৌটোতে রেখে দেন তো কি হয়? ইট সেডিমেন্টস ইনটু সল্ট, রাইট? ইট ইজ আ সল্ট। Sodium ion is there, chlorine ion is there, a positive ion is there, a negative ion is there, and a free ion is there. This free oxygen, when combines with EDTA, which is a combination of, actually I don't want this. ওইটা দিলে হয় না? Sodium hypochlorite, okay, which is popularly known as hypo, and it's hypocane. EDTA এইরকম EDTA কেনা উচিত যার মধ্যে কার্ব অ্যামাইড 10, এটা 17% EDTA থাকা উচিত, দ্যাট মিন্স ইথিলিন ডাইঅ্যামাইড টেট্রাএসিটেট প্লাস 10% carb amide peroxide. Okay, so carb amide peroxide এর মধ্যে দুটো অক্সিজেন আছে, O2, peroxide means O2, right? আর এর সিঙ্গেল অক্সিজেন, so O plus O2 becomes O3. And what is O3? Ozone. That's correct. Ozone is such a compound which cleans every
জার্মস ক্যান্সার খুব বেশি ক্যান্সারাস যদি কেউ আসে তাকে ওজোনে মানে রেডিওথেরাপি কিমোথেরাপি করার পরেও হাইপারবেরিক অক্সিজেনের চেম্বারে ঢুকিয়ে দেয়, অনেক সময় হয় এটা। দ্বিতীয়ত আপনার যদি টেটানাস টক্সয়েড কাউন্ট হয়, টেটানাস, in that case also ozone is something where the person is being introduced in that. Okay, so ozone we want to sterile to make the canal sterile, and every file every canal এর মধ্যে 25 ml হাইপো অন্তত দেওয়া উচিত। ইটস আ রুল। This is not my words, this is the word of Stephen Cohen, who has written Cohen's textbook of endodontics. Okay, or every file minimum has to be agitated 50 times, মানে যদি আমি 8 নম্বর লাগাচ্ছি তো মনে মনে কাউন্ট করে 1 2 3 4 5 6 7 এরকম করলে খুলবে রাস্তাটা ভালো। তো 50 টাইমস মনে মনে কাউন্ট করলে এত সুন্দর প্রিপারেশন হবে, what to tell you. Next is obturation, sterilization, which obturation we all know, metaculture and all that, right? Crown cutting and impression followed by crown fixation. This is the whole idea of the story. Okay, apex locator. Apex locators now which we are using is 6th generation. Honestly 7th generation has also come, but I have not brought it. These are the gold standards. Okay, যেটা মধ্যে frequency and technology আমি খুব একটা এর বিষয়ে বলবো না, কারণ দেখাবো, that is more important. It is not always accurate, not always accurate. Why? Because there is a reason. যদি যেই রকম উনি বললেন কি wherever we get the table top there are 5 stops, আর আমরা ভাবি এখানেই তো অ্যাপেক্স লোকেটরের ক্ষেত্রেও তাই হয়। যদি সার্কিট কমপ্লিট হয়ে যায় বা কোনো জায়গায় যদি ওভার অবচুরেশন বলা উচিত না, ওভার ফাইলিং হয়ে গেছে আর কোনো জায়গায় কোনো হার্ড স্ট্রাকচারে গিয়ে ঠেকছে, যদি বোনে গিয়ে ঠেকছে, তাও কিন্তু সেটা দেখাবে হ্যাঁ কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো অ্যাপেক্স লোকেটরের যে প্রেভেলেন্স আর রেজাল্ট আর প্রেসিশন সেটা শুধু 96% অ্যাকিউরেট, 4% ইজ স্টিল on your RVG দিয়ে একবার চেক করে নিলাম, তারপরে অ্যাপেক্স লোকেটরও করলাম, সেটা আলাদা একটা জিনিস। Access canal designs, very common, you guys might have seen this. এইরকম তো সবাই পায়, মানে ডেন্টিনাল ম্যাপগুলো, যে পায় না সে হাত তুলুক। Is there anybody who does not find what is a dentinal map? These lines, can you see, which are joining two canals with each other, they are dentinal maps. They only tell you if you have a supernumerary canal or not. Extra canal থাকলে সেই lines গুলোই দেখিয়ে দেবে, এখানে যাও, এখানে you will get more canals. So this is maxillary molar, which has got MB, DB and P, mesiobuccal, distobuccal and palatal. Okay, and if there are 4 canals, MB1, MB2, P and D. Okay, and if there is a number 8 or a wisdom tooth which is nicely erupted, then you may get the first design also, 2 canals, one is buccal and one is palatal. Yes, this is also possible. Okay, this is premolar, this is first molar, because there is an MB2. You may or may not get MB2 in number 7, but you definitely get MB2 in number 6. MB2 is not an accessory canal, it is a canal which is present every time. Okay, so you have to find MB2. Sometimes many of my students come and ask, ma'am, অনেক পুরনো প্র্যাকটিশনার ছিল, MB2 তো করেনি, তাও দাঁতটা বেঁচে আছে কিরকম? ডেফিনেটলি সে MB2 পড়েছে হবে। MB2 পড়েছে আমি কেন বলছি, কারণ যখন MB1 আর MB2 এত কাছাকাছি থাকে, মানে 0.5 mm, 0.5 mm মানে অনেকই আছে গায়ে গায়ে লাগানো, ওর উপরে যদি MB1 আর MB2 থাকে, তো ইউ নেভার নো বাই ফাইলিং অর বাই ডুইং দ্য অ্যাক্সেস ক্যাভিটি মার্জ হয়ে গেছে, কাজ করতে করতেও মার্জ হয়ে যায়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই, সিন্স ইট ইজ নেগোশিয়েটেড, দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য পেশেন্ট ইজ নট কামিং ব্যাক। অনেক পুরনো ডাক্তাররা আছে যারা 3টে ক্যানাল খুঁজেই সাবার শেষ, না MB2 ডেফিনেটলি নেগোশিয়েট হয়েছে, নাহলে তো পেন হতো। আচ্ছা, দিস ইজ হাউ MB2 লুকস লাইক, সি হাউ নিয়ার, এটা তো জুম করে নেওয়া ছবিটা, কিন্তু MB2টা যদি আমি দেখি একদম গায়ে গায়ে লাগানো, there is very thin isthmus which is lying between. Okay, this is a case where you can see multiple canals, MP, mesiopalatal, DP, distopalatal, MP3, MB2, MB1 and DB1 and DB2. Yes, this is very much possible. And who has told me this?
the dentinal nerve. Can you see very thin line between touching, which is very feeble? They are the ones which are telling me that no, you can get more number of canals here. This is how the canal were after full finishing. কিন্তু ইসে মানে ড্যাম লাগানোর পরে এটা সিচুয়েশন, কিন্তু অবজারভেশন করার পরে দেখার মতন ছিল। হ্যাঁ, লুক এট দিস। আচ্ছা, এই একদম লাস্ট পিকচারে একটা প্রক্সিমাল ক্যাভিটি দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে মানে jump start ঢুকছিল। So that is what this is. There was no pain, but still the patient told that there is something kala kala. So we did it and we found this horrible thing. Okay, mandibular molars. Mandibular molars are of 3 types patterns. একটা 3টে ক্যানাল হবে হয়তো বা 4টে ক্যানাল হবে। যদি 3 ক্যানাল অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় তাহলে it will be like C-shaped canal you will get in the distal one. There will be a C at the distal side, and MBRDP will be আচ্ছা মোস্টলি যে ML থাকে mesiolingual সেটা midline of the tooth এ পড়ে। So there are rules of excess cavity preparation which says rule of equal distance. Okay, every canal is at equidistance and in a straight line, or rule of straight line you can say, with the other canal. যদি তুমি distal ও দেখো সেটা একদম সিধা, মানে যদি if you find an imaginary line between distal, mesial and all, you can literally draw a very straight line between mesial and distal, or between MB, ML or whatever it is. Okay, এইরকম look at this, very nicely clean. Okay, এইরকম যখন পুরো ক্লিন হয়ে যায়, সবকিছু বেরিয়ে যায়, আর মানে কোরোনাল পাল্পটা পুরোপুরি যখন বেরিয়ে যায় তখন এই জিনিসটা এইরকম ক্রিস্পি ক্লিয়ার আর একদম ক্লিন, you can say glass finish you can see. So you air dry and take a picture whenever you are doing, so that you can understand where I am standing, মানে আমার কতটা পরিষ্কার হয়েছে কার। Now this is something which I am like গত 6 মাস থেকে আমি এত পাচ্ছি এই জিনিসটা কি I felt like putting this into my presentation. 2 canals in lower anteriors, আর তাও central lateral canine এ দুটো canal পাওয়া is such a headache. মানে অনেক সময় যদি দ্বিতীয় ক্যানালটা থাকে আর সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর পেশেন্ট হচ্ছে ব্যথা করছে, তখন অনেক খারাপ লাগে। তখন when I dive deep and I check the radiograph, তখন দেখা যায় এইরকম দুটো ক্যানাল প্রেজেন্ট আছে। You can see the central one is also there, lateral one is also, you can see a safety pin like structure. This is how it turns into পুরো পরিষ্কার করার পরে একটা বাকাল ক্যানাল পাওয়া যাবে আর একটা লিঙ্গুয়াল ক্যানাল পাওয়া যাবে। এটা সেন্ট্রালিও পাওয়া যায়, লোয়ার সেন্ট্রাল, লোয়ার ল্যাটারাল, লোয়ার ক্যানাইন, very much prevalent nowadays. So whenever you are doing lower anteriors, please check for the second canal. This is how the obturation turns into. It's beautifully done. But অনেক মানে কষ্ট হয়েছে করতে, but it is possible. Nothing is impossible. ধৈর্য ধরে করতে হয়। I am not promoting any company here, though I had this slide present with me. Acha, there is a handpiece called M4 handpiece. How many of you know about it? মানে এটা endomotor নয়, শুধু একজন জানে এখানে। I am shocked. Okay, M4 handpiece, এই handpiece এর ছবিটা দেখে নিন। আর এটা শুধু মুন্ডু পাওয়া যায়, only the head is available. Okay, now the head is not performing RPM, rotations per minute. এটা গোল ঘোরে না। এন্ডোমোটর যখন আপনারা এখন হ্যান্ডস অন করবেন তখন দেখবেন গোল ঘুরছে, কিন্তু এটা অসিলেটরি মোশন ঘোরে, যেমনি কারের ভাইপার বা পেন্ডুলাম, অসিলেটরি মোশন লাইক this and this. So it gives a watch wind technique motion into your canal. আমরা কি করি, ফাইলিং যখন করি তখন আমরা ইনসার্ট করার পরে ওয়াচ ওয়াইন টেকনিক ইউজ করি, 17 ডিগ্রি পজিটিভ, 35 ডিগ্রি নেগেটিভ, রাইট? এই করে টেনে দিই, এই করে টেনে দিই। দিস ইজ হাউ উই গো ডাউন, রাইট? এটা আমাদের হাত দিয়ে করতে হবে না। আচ্ছা, এই হ্যান্ড পিসে হ্যান্ড ফাইলের শ্যাঙ্কটা ফিট হয়, মানে হ্যান্ডেলটা, হ্যান্ড ফাইলের যে মাথাটা থাকে যেটা কালার থাকে সেটা এর আপারচার যেটা দেখতে পাচ্ছেন, দিস আপারচার হ্যাভ টু গো, এই আপারচারটা, এই গোলটা, ইট ইজ লাইক দ্য লেন্স অফ আ ক্যামেরা। পেছনে যে চাক বাটনটা when you press, এটা বড় ছোট হয়। তো বড় ছোট হওয়ার ফলে যে পেছনে যে হ্যান্ডেলটা থাকে ফাইলে, সেটা পুরোটা গ্র্যাব করে নেয়।
আর হ্যান্ড ফাইলিং এর বদলে ইউ ক্যান ইউজ দিস ফর ডুইং ইউর হ্যান্ড ফাইলিং। সো দিস ইজ M4 হ্যান্ড পিস। আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইনভেনশন ইন ডেন্টিস্ট্রি। সো হ্যান্ড ফাইলের জ্বালাটাও শেষ হয়ে গেল। অ্যান্ড অত বেশি দামও না, দেখো বেসিক কোয়ালিটিরও নিতে চান, ইট স্টার্টস ফ্রম 8,000 Indian rupee। comes by the name of K40 hand piece। আর এই যে M4 যে কোম্পানিটা সাইব্রন এন্ডো, এরা তো 40,000 এ বিক্রি করে, বাট দ্য চাইনিজ ভ্যারিয়েশনস অফ দিস comes by the name of K40। ওকে, সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট ইন 8,000। এটা এই মুন্ডুটা কিসে লাগাতে হয়, এটা মাইক্রো মোটর সবার কাছে আছে, রাইট? হোয়াইটনিং করার জন্য, ডেন্টাল ঘষার জন্য, রাইট? হোয়াইটনিং না, সরি, পলিশিং। ওই মাইক্রো মোটরের হেড এটা কন্ট্রাক্টল একটা সরিয়ে ওই সেম এক্সটেনশনে এটা ফিট করে দিলেই এটা এই খুব সুন্দর। আর হ্যান্ড ফাইল ফিট করতে হবে, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বাই এক্সট্রা ফাইলস ফর দিস। ইটস আ ভেরি গুড ইনভেস্টমেন্ট। I use this especially in constricted canals. Mostly I try to do hand files before doing any endo motor, but যেটা অনেক constricted canal, অনেক প্রাপ্তবয়স্ক যারা চলে আসে, খুব ড্রাই হয়ে গেছে ক্যানাল, তার মধ্যে হাত দিয়ে খুব একটা খুলতে চায় না, ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে, at that time I definitely use this one. I have this as my clip. Okay, these are rotary files, S cross section. Again, I'm not telling you to buy any particular companies. আমি এখানে 5-6টা কোম্পানির endomotor files এনেছি, 4%, 6%, where Micro Mega from France has been there from Coltine. Okay, it's a very good file, single file system, 20 number 4%. তারপরে তোমার নিও এন্ডো আছে, আর মানির সিল্ক ফাইল আছে, মানির জিজাই ফাইল আছে, সবগুলোই নিয়ে এসেছি। আর 2% হ্যান্ড ফাইলও আছে। সো টুথ ইজ লাইক ক্লাসিফাইড ইনটু টু। যখন আমরা অ্যাক্সেস ক্যাভিটি করি তখন টুথ দু ধরনের পাওয়া যায়, একটা ভাইটাল, একটা নন ভাইটাল। মানে আমরা অ্যাক্সেস ক্যাভিটি করলাম, করার পরে হয়তো ব্লিডিং হয় না। যদি ব্লিডিং হয় দ্যাট মিনস ইট ওয়াজ আ ভাইটাল টুথ, জ্যান্ত দাঁত ছিল। আর যদি ব্লিডিং না হয় তাও জ্যান্ত ছিল বাট পার্শিয়ালি মরে গেছে, means there is no red blood stream which is going on. So যদি blood বের হয়, so that means the tooth was suffering from pulpitis. Pulpitis means pulpের inflammation. আরেকটা হয় pulpal hyperemia, increased blood pressure in the blood, তখন দাঁত দাব দাব করে, তখন পেশেন্ট বলে খুব ব্যথা করছে। when you access it, রক্ত একদম গলগল করে পড়ে যায়, that is called vital tooth. that case is of pulpal hyperemia. তখন ড্রেসিং ইউজ করতে হয়, ফর্মাকোসল বা প্যারাফর্মালডিহাইড, ফর্মালডিহাইড, এগুলো ডিভাইটালাইজার, মানে ডেড করার জন্য। নেক্সট সিটিংয়ে যখন ডেড হয়ে যাবে তখন আমরা মানে ওটাকে ডিব্রাইট করব। যদি নন ভাইটাল হয় টুথ, তখন we have to use calcium hydroxide and not formacosol. Why? Because already tooth is dead. These are pulp devitalizers which we use in our first sitting. ডিভাইটালাইজার দেওয়া হয়, ফর্মাকোসলের রূপে দেওয়া হয়, তাই তো? আপনাদের ফ্যাক্টরিতে জানি না এগুলো কি ইউ গাইজ হ্যাভ স্টার্টেড ইউজিং ইট। কস্টিন অফ পাওয়া যায়, ডেভিটেক পাওয়া যায়, পাল্প অফ পাওয়া যায়, ডিপালপিন পাওয়া যায়, ডিভাইটালাইজার। ইট হ্যাজ গট নাথিং বাট প্যারাফর্মালডিহাইড। ফর্মাকোসলে কি হয়, ফর্মালডিহাইড থাকে, সেটার মধ্যে একটু আর্সেনিক থাকে, দ্যাট ইজ ওয়াই দে সে কি ইট ইজ হ্যাজার্ডাস এন্ড অল দ্যাট। এশিয়ানদের কোনো কিছু হ্যাজার্ডাস হয় না, ইউরোপিয়ানদের অনেক কিছু হয়, ঠিক আছে? তো ফর্মাকোসল দিলে এরকম কোনো অসুবিধা নেই, বাট স্টিল since now new studies have come, they are saying this Firangis, these Gore people are saying no, it has got arsenic 1 to 3%, so don't use that. So we have shifted ourselves to paste devitalizers. Okay. Next is non-vital tooth dressing. Non-vital tooth dressing এ যদি আমি বললাম যে ব্লিডিং না হয় আর দাঁত যদি নন-ভাইটাল থাকে, তাহলে সুন্দরভাবে পুরোটা ফাইলিং করে গাঁটটা বের করে নিতে হবে, মানে ম্যাক্সিমাম পাল্পটা ফার্স্ট স্টেজে বের করে নিতে হবে। তারপরে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রি প্রিপেয়ার্ড পেস্ট পাওয়া যায়, যেটা দু ধরনের হয়, আইদার অয়েল বেসড অর ওয়াটার বেসড। যদি অয়েল বেসড হয়, দ্যাট মিনস দ্য কালার অফ দ্য ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড will be yellow. Why? Because calcium hydroxide plus iodoform paste is there, and that is why the color looks yellow. That you can give in dressing. Okay, just spreader নিয়ে একটু দিয়ে দিলাম, ড্রেসিং ওপর থেকে ইন্টারমিডিয়েট রেস্পিরেটরি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দিলাম, আমার পেশেন্টকে পাঠিয়ে দিলাম। নেক্সট সিটিংয়ে আবার
But there are few pastes which are water based and not oil based. They are white in color but they are calcium hydroxide. So it has got 60% calcium hydroxide. তো এই ক্ষেত্রে আমি এটাও দেখতে পারি আচ্ছা দুটোর মধ্যে এবার যদি somebody asks me which will work faster, the iodoform paste one or the white paste one, can anybody answer me this? মানে হলুদ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করবে নাকি সাদা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা বেশি? iodoformটা তাড়াতাড়ি কাজ করবে. Any other answer? Nobody with সাদা? Everybody is there in yellow. Okay, why? কেন? Metapex খুব ইউজ হয় না? Metapex তাই তো? কেন? সাদাটা কেন তাড়াতাড়ি কাজ করবে না আর হলুদটা কেন তাড়াতাড়ি কাজ করবে? Give me reason. Those who have said yellow, tell me the reason why. পাউডার ফর্ম দেখে যে কন্টামিনেট হওয়ার চান্স থাকে, আলাদাভাবে মিক্সিং করতে হয়, আর এটা তো প্রি ফর্ম মিক্স করাই থাকে। হ্যাঁ, প্রি ফর্ম সাদাটাও থাকে, সাদাটাও প্রি ফর্ম থাকে। এই আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, এটা this one is pre-formed white one. It has got plain calcium hydroxide with saline water IP mix. That's it. আচ্ছা একটা যেটা এটা পাউডার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পুরো প্লেন পাউডার, এটাও পুরো পাউডার প্লেন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। তো যেটা ইয়েলো যেটা থাকে সেটা কিন্তু দেরি করে কাজ করে। Reason is if you keep 2 bowls of water in your terrace which has got water in both, মানে দুটো বাটি নেবেন, দুটোর মধ্যে একটু একটু জল বটল নিচে ছাদে রেখে দেবেন গরমের দিনে, একটার মধ্যে 1 ফোঁটা তেল দিয়ে দেবেন আর একটার মধ্যে শুধু জল রাখবেন, কোনটা তাড়াতাড়ি ইভাপোরেট হবে? শুধু জল। That's correct. Okay, that means it is evaporating and it is breaking or dissociating faster, and the oil one is dissociating later. So যেটার মধ্যে iodoform paste আছে সেটা oil based, সেটা দেরি করে কাজ করবে, দেরি করে কাজ করবে। That is why people say আচ্ছা yellow iodoform ড্রেসিং দিয়ে দিয়েছি 21 দিন পরে আসবে, বলে না? মোস্টলি এটা বলতে আমি দেখেছি অনেকেই, জানি না কেন বলে, it has got nothing to do with 21 দিন, ঠিক আছে, but it works later আর আস্তে আস্তে করে ডিসোসিয়েট হয়, যেহেতু iodoform এর অয়েল মাখানো আছে তাই জন্য, ঠিক আছে। বাট যদি তুমি ফাস্ট রেজাল্ট চাও কি যদি আমার পেশেন্টের ব্যথাটা দ্রুত ঠিক হয়, তাহলে গিভ দ্য হোয়াইট ওয়ান। Why? Because it dissociates in 24 hours. It has got calcium and hydroxyl ion. তো ক্যালসিয়াম আর হাইড্রোক্সিল আয়ন যখন ব্রেক হবে তো Ca2 পজিটিভ এন্ড OH2 নেগেটিভ হবে, তো যে OH2 নেগেটিভ হবে সেটা ওয়াটারের মতো রিলিজ হয়ে যাবে। I want to write this. This is a little CaOH twice, ঠিক, প্লাস সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে আমরা করছি, ফ্লাশিং করছি, তো CaOH twice এর OH2 নেগেটিভ আয়ন আর হাইপোর এই অক্সিজেনটা মিলে O3 হয়ে যাবে, ওজোন, আর এটা লবণ ছেড়ে দেবে আর এটা জল ছেড়ে দেবে, ওয়াটার মিন্স সল্ট প্লাস that paper is even feeble. I have tried using it. এটা চলবেই না, চলছেই না ওই লাইটটা বন্ধ করে দিলে ভালো হবে। আমরা কিন্তু এখানে লাইটের কারণে দেখতেছি। আমরা কিন্তু এখান থেকে লাইটের কারণে কিছু দেখতেছি। So calcium hydroxide যখন ব্রেক হবে, no problem. Off. Yeah, is it okay? Fine. I'll just write. আমি চেষ্টা করে দেখছি। না এটা ডাটাটাই ভুল। হলো? ঠিক? আচ্ছা। NaOC এটার যে দুটো অক্সিজেন আছে O2 আর এটার যে সিঙ্গেল অক্সিজেন আছে এটা মিলিয়ে O3 চাই। O3 আমার লাগবেই কেনালে, নাহলে স্টেরিলাইজ হবে না কেনাল, ঠিক আছে, প্লাস EGT এর অক্সিজেনও আছে। আচ্ছা, এনি chemical reaction, I tell you, এটা আমরা ক্লাস 8 9 তে পড়েছি, we all are science student, we know this, acid plus base is equal to কে বলতে পারবে? water তো ঠিক, আর আরেকটা জিনিস সল্ট, very good, you have done your homework, good. So acid কোথাকার, base তো আমি দিচ্ছি, এটা তো আমি তো ক্ষার তো আমি দিচ্ছি, এটা হচ্ছে এর pH হচ্ছে +9, ঠিক,
আর হ্যাঁ এটার পিএইচ হচ্ছে +11, অনেকটাই ক্ষার হয়ে গেল। কিন্তু অ্যাসিড কোথায়? অ্যাসিড ইনফেকশন, স্টেফাইলোকোকাস, দ্যাট ইজ অ্যাসিড। Pus is acid. Acid plus base is equal to salt and water. So sterilization of canal is equal to releasing salt and water and establishing equilibrium. Okay, means neutralization reaction. Okay, so always use water based calcium hydroxide first, thereafter you can use iodoform calcium hydroxide. প্রথম সিটিং এ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওয়াটার বেসড দেওয়াই উচিত, মেটাপেক্স নয়, তাহলে ব্যথা করবে, কারণ ওটা তো অয়েল একটা আলাদা প্রেসার বানাবে, দব 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 করবে। এবার হ্যাঁ যদি আমি অনেকটা ফ্লাশিং করে নিয়েছি, অনেকটা পরিষ্কার করে নিয়েছি, বারবার হাইপো দিয়ে ক্লিন করে নিয়েছি, তারপরে যদি আমি আয়োডোফর্ম দিয়ে পরিষ্কার করছি ওটাকে, তো বোঝা যাবে। বাট যদি আমি শুধু হালকা পাতলা ক্লিন করে যদি আমি আয়োডোফর্ম বেসড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিই, তাহলে প্রচন্ড ব্যথা করবে, ব্যথা কমবে আস্তে আস্তে। বাট যদি সেটা আমি ওয়াটার বেসড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড করি, সেটা দ্রুত পেইন চলে যাবে। আমি যেটা প্রেফার করি, পাউডার ইউজ করি, আমি প্লেন যে পাউডার থাকে না চুন, সেটা this one ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড পাউডার, প্লেন পাউডার কিনতে পাওয়া যায়, ভালো করে মর্টারের প্যাজেলে সুন্দর, মানে ওটা তো ডাস্টেডই থাকে, ওর মধ্যে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে মিক্স করে একটা লেই করে একটা পেস্ট বানিয়ে নাও হাতে গুলে বা স্প্যাচুলা নিয়ে গ্লাস ল্যাবে, সেটা স্প্রেডারে নিয়ে যদি আমি দিতে পারি কেনালের ভেতরে, দ্যাট ওয়ার্কস লাইক ম্যাজিক। সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড কত পার্সেন্ট? 11%, 9% হলে তো খুবই ভালো, পাওয়া যায় না জানেন, 10% পাওয়া যায় ক্লোরক্সের নামে পাওয়া যায়। But it comes by the name of toilet cleaner, don't get me wrong, but actually it is, yes, that is 10% Clorox. ভাইটাল নন ভাইটাল সবগুলোতেই সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ইউজ দেওয়া উচিত। ভাইটালে প্রথম দিন দিতেই দিন, প্রথম দিন তো আমি ডিভাইটালাইজার দিচ্ছি, ব্লিডিং তো বন্ধ করতে হবে, ওটাকে তো মামিফাই করতে হবে। যখন একটা ব্লিডিং কমে যখন ক্লট হয়ে যাবে, নেক্সট সিটিং এ যখন আমি ডিব্রাইডমেন্ট করব, আমি হাইপো দেব, whatever may be your pH value, 10%, 5%, that doesn't matter, 10% হলে খুবই ভালো। শুধু you have to put good amount of cotton or isolation or your rubber dam, and then you do it, no problem, very nice result will come. আরেকটা জিনিস দেখা যায় যে হিট করা হয় যে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, হ্যাঁ, এই প্রসিডিউরটা বুঝলাম না, ইরিগেট, ইনজেক্ট করার পরে যে এন্ডোঅ্যাক্টিভেটর দিয়ে হ্যাঁ, ওকে, এন্ডো অ্যাক্টিভেটর সবার কাছে হয় না, তো এন্ডো অ্যাক্টিভেটরের একটা হ্যাক বলে দিচ্ছি আমি। এন্ডো অ্যাক্টিভেশন ইজ নাথিং বাট অ্যাক্টিভেশন অফ হাইপো, ঠিক আছে? এটা একটু ড্র করে বলছি, এদিকে দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই, এটা ক্যানাল, তো এখানে অনেক ল্যাটারাল ক্যানালস থাকে। আমি কি করব, এখানে সাইড ভেন্ট নিডল নরমাল নিডল হয় না, দিস ইজ নরমাল নিডল যার ভেন্ট এরকম বেবেল দেওয়া থাকে, বাট সাইড ভেন্ট নিডলে সাইডে ভেন্টিলেটর বানানো থাকে, এখানে ভোঁতা থাকে, আর এখানে দুটো জানলা থাকে, ঠিক আছে? আর আমরা যখন এটা পুরোটা ইনসার্ট করি, এটা সাইড থেকে এখানে যায়, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, এখান থেকে এটা যখন চলে গেল, আমি এটা যখন ফিল করে নিলাম, এরপরে আমার কাছে যদি এন্ডো অ্যাক্টিভেটর নাও থাকে, এন্ডো মোটর যা আছে সব, এখন আমি আশা করছি আজকের প্রোগ্রামের পরে সবার কাছে এন্ডো মোটর আছে, অ্যাজিউমিং দ্যাট। তো যখন 2% ফাইল আমরা কিনবো, there are 2%, 4%, 6% rotary files which are fixed in the endo motor, and we do the irrigation and biomechanical preparation and all, ঠিক আছে? তো আমরা 2% ফাইলটা নিয়ে ওই যে আমরা হাইপো ভরলাম কেনালে, ওটা চালিয়ে দেবো, হয়ে গেল হাইপো অ্যাক্টিভেশন। অ্যাক্টিভেশনই করতে হবে, what you have to do, you have to just make the water, make the hypo run into the lateral হিটটা এখানে কোনো ম্যাটার না, কোনো হিট কোনো ম্যাটারই না। আচ্ছা, যদি তুমি হিট করতে চাও, হিট তোমার কাছে, হিটটার কারণটা কি আমারও এটাই জানা নেই। আমি বলছি লেটেস্ট যেটা স্টাডিজ বেরিয়েছে, হিটের সাথে ওটার কোনো রিলেশন নেই, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাইক অ্যাসোসিয়েট হিট উইথ হাইপো অ্যাক্টিভেশন, আই টেল ইউ, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এন্ডো অ্যাক্টিভেটর, গরম কি করে হবে? স্টেলার দিয়েও অনেক সময় গরম হয় না। তুমি হাইপো নিজে ব্যারেলে লোড করে নিলে, সাইড ভেন্ট নিডল লাগিয়ে নিলে, এবার ওটা গরম জলের একটা পাত্রতে, মানে ব্যারেলটাকে, ইনজেকশনটাকে, মানে নিডলটাকে, মানে পুরো লোডে ওটাকে রেখে দাও, ওটা গরম হয়ে গেল, বাইরে থেকে এক্সটার্নালি গরম হলো, এরপরে তুমি দাও, তাতে কি হবে? থার্মোডাইনামিক্স হবে, এনিথিং which is heated goes faster, রাইট? ঠান্ডা জিনিসটা আস্তে আস্তে যায়,
করার জন্য একটা দ্রুত যায়, এটাই হচ্ছে মানে ফাস্টার করার জন্য থার্মোডাইনামিক ডাইনামিসিটিটাকে বাড়ানোর জন্য এটাই আর কিছু না। আর হিটের সাথে কোনো লেনাদেনা নেই। যদি তুমি নর্মাল হাইপোকে যদি ফুটিয়ে যদি তুমি করো, হাইপোই থাকবে না, লবণ আলাদা, ক্লোরিন আলাদা, সোডিয়াম আলাদা, সবাই ডিসোসিয়েট হয়ে একদিক হয়ে যাবে। So that should also not happen. Okay, I hope I could make you understand. So endo activator নেওয়াটা necessary নয়, endo motor can serve all the purpose, I believe. আচ্ছা, আমি যেটা করি, যেটা বলছিলাম ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড নরমাল পাউডার নিয়ে, যদি আমার কাছে নেই তো আমি পান দোকান থেকে চুন কিনে আনি। Yes, this has happened with me many a time. I do mortar and pestle দিয়ে ভালো করে থেতলো করে নিলাম, তারপরে হাইপো যেটা আমরা ইউজ করি ওটার সাথে মিক্স করে সুন্দর একটা পেস্ট ফর্ম বানালাম, সেটা স্প্রেডার দিয়ে তুললাম, কেনালে দিলাম, ভেরি নাইস রেজাল্ট, ভেরি নাইস, ফাস্টার দেন ইয়োর পেস্ট এন্ড অল, কারণ ওটা ফ্রেশলি প্রিপেয়ার্ড। আর যেটা পেস্ট যেটা ব্যারেলে থাকে সস্তা, ও তো ফ্রিতে দিয়ে দেবে চুন। But if you don't want to buy chool, at least you can buy this calcium hydroxide powder. This is also 60 rupees box. Nice. Yes, please. আমি কি বললাম, আমার ফার্স্ট লাইন could have explained this one. Tooth is classified into two. যদি আমি excess cavity করার পরে blood বেরোলো, that means the tooth is white. তখন ডিভাইটালাইজার দিতেই হবে, ডিভাইটালাইজ করতে হবে, মানে মামিফাই করতে হবে, মারতেই হবে। সেটা তো নন ডিভাইট, মানে নন ভাইটালের দাঁতের ক্ষেত্রে হয়ে যায়, যেটা ব্লিডিং হয় না। তাহলে যদি আমি ব্লিডিং বন্ধ করে নিয়েছি, সবকিছু করে নিয়েছি, ব্লাড একদম ক্লিন হয়ে গেছে, তাহলে না দিলেও হয়। কিন্তু দিলে কি হয় আমি বলে দিচ্ছি, why you are being sure, যদি কোনো ল্যাটারাল ক্যানাল বেঁচে থাকে তখন ডিভাইটালাইজারে আমরা কিন্তু ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম, ওর শুধু গ্যাসটা ফর্মাকেসলে যদি তুমি গ্যাসে বা স্মেলে যদি তুমি কোনো ভাইটাল জিনিসটাকে রেখে দাও, নেক্সট ডে নন ভাইটাল, ইউ অনলি ওয়ান্ট ইটস গ্যাস। তাই জন্য লুজ কটনে আমরা হালকা করে আলতো করে আমরা ফর্মাকেসলটাকে দিই, একদম টাইট করে যদি আমরা দিই তাহলে গ্যাসই বেরোবে, ডেডই তো হবে, গ্যাসটা লাগবে। And when you are saying that you have taken all the pulp out on the very first day, still you can't be sure. Lateral canals কি তুমি চোখে দেখেছো? দেখো, তাই জন্য গ্যাসটা আমার লাগবেই প্রথম দিকে। আচ্ছা, এটা ইডিটিএ যখন আমরা বাই করব, অনেকে আছে লিকুইড ইডিটিএ কেনে, ইউজলেস, ভেরি ইউজলেস। I have attended long back in the year 2011, I have attended Dr. Hamo's class. And Dr. Mohammad Hamo, many of you might be knowing him. He is from Jordan. Okay, my famous speaker. আমাদের কান্ট্রিতে এসেছে ওরা, I don't remember. হামো স্যার, হ্যাঁ হামো স্যার বলেছিল, মানে আমরা যে ইডিটিএ ইউজ করি সেটা মিনিমাম 25 মিনিটস ক্যানালের কন্ট্যাক্টে থাকো, তখনই চিলেশন হবে। ইডিটিএ ইথিলিন ডাইয়ামাইন টেট্রাঅ্যাসিটেটের একটু গুণটাকে আমরা একটু বুঝবো। EDTA না, মানে it is like ফিটকারি we know potash alum, right? হ্যাঁ, এটা কি করে যে ডেব্রিজ যে এখানে এখানে ছোট ছোট আছে, সেটা এর সাথে একটা বাউন্ড করে একটা কম্পাউন্ড বানায়, সেটাকে বলে চিলেশন, চিলেটিং এজেন্ট। চিলেশন মিন্স একটা কম্পাউন্ড বানানোর, এই গালটা যখন একটা কম্পাউন্ড তৈরি হয়ে গেল, তখন যখন আমি হাইপো দিই, এই হাইপোটা যখন আমি দিই, এটা ওর সাথে উঠে চলে আসে। এই কম্পাউন্ডটা বানানো ভীষণ দরকার। এবার যদি আমি লিকুইড ইডিটিএ ইউজ করছি, সেটা তো আমি মানে একবারে কন্ট্যাক্টে থাকবেই না। এবার যদি আমি জেল ইউজ করি, সেটা অনেকক্ষণ কন্ট্যাক্টে থাকবে লেগে, আর লিকুইড দিলে ওটা আলগা বেরিয়ে আসবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আই ডোন্ট রেকমেন্ড লিকুইড ইডিটিএ। লিকুইড ইডিটিএ সস্তা, এই জন্য কলেজেসে লিকুইড ইডিটিএ দেয়। আর whenever you are buying EDTA, always see that it should contain carbamide peroxide. হ্যাঁ, ওতে কি হয়, আমাদের হাইপোর অ্যাকশনটা অনেকটা ইনক্রিজ হয়ে যায়, বিকজ ওর মধ্যে পারঅক্সাইড আছে। ইয়েস, বল। হ্যাঁ, ওটাই উনি জিজ্ঞাসা করলেন। সমস্যা কোনোতেই নেই, আমি তো বললাম, হ্যাঁ লাগিয়ে দাও না, রেজাল্ট আসবেই তোমার। 5% জেনারেলি যদি কেউ ক্লোরক্স ইউজ করছে, আমি মাঝে ইউজ করতাম, এখন এখানে ইন্ডিয়াতে একটু সাপ্লাই কম বা বন্ধ হয়ে গেছে ক্লোরক্স, অ্যামাজন থেকে আনাতে হয়, সেটা 10%, দারুণ রেজাল্ট আসে।
নর্মাল স্যালাইন দিয়ে মিক্স করে এটা কি ইউজলেস বা একদম ইউজলেস, একদম ইউজলেস। ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড কাজ করবে যেহেতু ওটা খাদ, ইট ইজ আ its pH values +9, হ্যাঁ ওটা ব্যাকটেরিয়া সল্ট এন্ড ওয়াটার নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন প্রোডিউস করবে ঠিকই, কিন্তু যদি তুমি সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের সাথে মিক্স করে দাও ওটা অ্যামপ্লিফাই হয়ে যাবে, মানে কি বলে সোনে কা সুহাগা সেম হিন্দি। নরমাল স্যালাইন আই ডোন্ট, আমি কেন ফটো রেখেছি, আমি একদম রেকমেন্ড করছি না কি নরমাল স্যালাইন দিতে হবে। অনেকে আছে না হাইপো দেওয়ার পরে স্যালাইন দিয়ে ধুয়ে দেয়, ইউজলেস। ডোন্ট ওয়াশ, উই ওয়ান্ট হাইপোজ অ্যাকশন দেয়ার। Why are you washing? মিক্স করে ওটা বলতে ওটা চামাগিরি করে, ওটা মানে বাঁচাচ্ছে টাকা, মানে কি না আমি একটু বাঁচাবো, একটু মিক্স করবো, একটু ডাইলুট, ইউজলেস, এটা ইউজলেস। অনেকে জলও মিক্স করে, ডিস্টিল ওয়াটারও মিক্স করে, তাহলে কাজ কি করে? গ্লিসারিন একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, তো ব্যাকটেরিয়া আরো বেশি। We are not manufacturing any sort of cream here. Any dermatological cream we are not manufacturing. Mostly যদি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া থাকে, যেমনি এন্টেরোকোকাস ফেটালিস, ডেফিনেটলি খুব দ্রুত আর দারুণ কাজ করে, কারণ ওর পিএইচ ভ্যালু নেগেটিভ তো হয়। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া যেটা থাকে, অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া মানে এন্টেরোকোকাস ফেটালিস টাইপের যে ব্যাকটেরিয়া, যারা রিট্রিটমেন্টের সময় ব্যথা দেয় পেশেন্টকে, কি আরসি হয়ে গেল আবার বললো কেন, সেই ধামাচাপাওয়ালা যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে সেগুলো খুব ভালো করে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। আর গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া মানে যদি স্টেফটোকোকাস, স্টেফাইলোকোকাস, which are the reason for pus formation. কোন ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে তাহলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড নেই? আর যদি সেই ব্যাকটেরিয়া যেটা তুমি টার্গেট করছো সেই ব্যাকটেরিয়া যদি ওই দাঁতে নেই, তো তুমি ট্রিটমেন্ট করবে না। মানে it's just a question. Means we don't know, no, we don't give the sample of the tooth debris to the lab culture and we get to know if the streptococcus is staphylococcus. Do we do that? No, we don't do it. Mostly it is broad spectrum disinfectant. I still remember কোভিড এর সময় যারা স্প্রে করতো এই গলিগুলিতে, তারা কিন্তু সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড নিয়ে স্প্রে করতো, if you remember. 1% না 5%, 10% এ কি করে মরবে? গাছগাছালিতে দিচ্ছে, আশেপাশে দিচ্ছে, আমি দেখছি। So this is the way they use it. So you think that they are even targeting COVID with this hypo thing? So बाकी बैक्टीरिया की क्या होगा? হাইপো দিয়ে যদি আপনি পাউডার ইউজ করছেন, পাউডার ফর্মটা যদি ইউজ করছেন তাহলে মিক্স করবেন। আচ্ছা যদি সাদাটা যদি ইউজ করছেন, পেস্ট ওয়ালা সাদা হোয়াইট পেস্ট ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রি মিক্সড পেস্ট, সেটাও যদি আপনি হাইপো দিয়ে মিক্স করে দিতে চান তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, বিকজ ওতে কিছুই নেই, শুধু ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর হালকা স্যালাইন আছে, আর কিছু নেই। আচ্ছা এর জন্য কেন কি আপনি অয়েল বেসড দিয়েছেন? পাউডার তার মানে ফাইলিং ভালো করে হয়নি আর হাইপোর ইউসেজ কম হয়েছে। যদি ভালো করে হাইপো ইউজ করেন, এক একটা ক্যানালে যদি 25 ml আপনি দেন, 25 ml মানে বুঝতে পেরেছেন, আমরা ইউজ করি 2 ml এর সিরিঞ্জ, 25 ml means how many times you have to take? So you have to take, keep on giving it, agitated nicely and definitely pain जाएगा, যেতেই হবে, আল বাদ যাবে, যেতেই লাগে। তো ক্লিনিংটা অনেকেই আছে কি হাইপো দিয়ে আমার পেশেন্টের জ্বালা করে বা কিছু, তাই আমি দেব না, ডোন্ট ইউজ দ্যাট। যদি আপনারা রাবার ড্যাম আইসোলেশন ইউজ করেন তাহলে তো কোনো কোয়েশ্চেন নেই, যদি আপনারা রাবার ড্যাম ইউজ না করেন তাহলে আমি একটা জিনিস এনেছিলাম পেশেন্টটা ভূমিকা দ্যাট কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে। রাবার ড্যাম আমি রাবার ড্যাম জেনারেলি ডেফিনেটলি এই প্রোগ্রামে আনি, এইরকম যে কটন রোলস গুলো থাকে, ইউ গাইজ ইউজ দিস রাইট? আমি এটার একটা হোল্ডার এনেছি which is made up of plastic, যেটা দাঁতের দুদিকে এরকম করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, and you don't need any assistant in it. You can stick that and you can work. I'll show it to you today. খুবই সস্তা, I think 50 rupees per piece, and it serves a lot of purpose. It's a good hack. তো হাইপো দিয়ে যদি কোনো পেশেন্ট বলে মেরা জ্বল রহা है, আমার জ্বলছে পুড়ছে, এটা কিন্তু সবারই হয়। নো পেশেন্ট ইজ স্পেশাল যার হাইপো দিয়ে জ্বলছে আর বাকি জ্বলবে না, সবাই জ্বলে। If you want to avoid this, you can do one thing, you can take some Vaseline and you can put it in the soft tissue. Moreover, আমার কান্ট্রিতে একটা অয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় যেটাকে বলে ক্যানাপোর্ট 0.1%, which is
কর্টিসোন, ইটস আ স্টেরয়েড, সেটা যদি আমি সফট টিস্যুতে লাগিয়ে যদি আমি ইরিগেট করি তাতেও কোনো মানে ব্লাঞ্চিং হয় না, ব্লাঞ্চিং অফ সফট টিস্যু হয় না। আগেন 2% ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট যেটা ইউজ করে অনেকেই, হাইপোর পরে 2% ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট দেয় না কেনালে। হাউ মেনি অফ ইউ নো দিস? তুমি করো এটা? হু অল কে করে এটা? ইউ অলসো ডু ইট। What is the reason behind this? You know, latest study has come that chlorhexidine does not work in E. fecalis. এটা 3 বছর 4 বছর আগে এই স্টাডিটা এসেছে। তবুও আমি ইউজ করতাম গত 3 বছর দিয়ে। I stopped it. I only use sodium hypochlorite. I don't use saline. I don't use chlorhexidine gluconate. Nothing. ওটা দিয়ে ক্লিন করলাম, পেপার পয়েন্ট লাগালাম, নেগেটিভ অ্যাসপিরেশন করলাম, পেপার পয়েন্ট লাগালাম, ক্যাপচুরেশন করে দিলাম, দ্যাটস ইট। মিনিমাম 21 দিন যদি রাখে কেউ অসুবিধা নেই, তার বেশি ওটা কাজ করে না। আর যদি তুমি একদিন লাগানো করে নেক্সট দিনও খুলে দাও, তাও ওটা ডিসোসিয়েট হতে কিন্তু অন্তত 3 দিন লাগে, অন্তত 3 দিন। হোয়াইটটা সব উইদিন 24 আওয়ার্স ডিসোসিয়েট হয়, ওয়াটার বেসড ওটা ভেঙে যায়। আচ্ছা, তো ফ্রম টুডে অনওয়ার্ডস টেক ইট অ্যাজ আ this thing lesson. If you don't use this chlorhexidine gluconate 2%, no problem. You don't want it in your canal, you only want hypo, remember. No saline, no there's nothing to it. So it has made your job even easier, right? এত মাথা খাওয়াতে হবে না, এই সলিউশন দরকারই নেই, only hypo, one and all. This oil based calcium hydroxide যেটা আমি বলছিলাম, which comes in by the name of Metapex, this is the one. আচ্ছা, যদি রেডিওগ্রাফে যদি তুমি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেখতে চাও, তাহলে your white calcium or your yellow calcium, yellow calcium রেডিওগ্রাফে দেখা যায়, হোয়াইটটা দেখা যায় না, এটাই বলছেন তো? Not iodoform is radio opaque, barium is a radio opaque. Actually barium যেই সলিউশনে দেওয়া থাকে সেইটা ভিজিবল থাকে, যেই মানে সিলারে রেডিওগ্রাফ মানে সরি রুট ক্যানাল সিলার, যেটা ফাইনাল সিলার হয়, যেই সিলারে বেরিয়াম দেওয়া থাকে সেটা রেডিওগ্রাফে ভিজিবল থাকে, যেটা থাকে না সেটা ভিজিবল থাকে না। প্লাস জিঙ্ক অক্সাইড কিন্তু রেডিওগ্রাফিক্যালি রেডিও opaque দেখা যায়, এজন্য জিঙ্ক অক্সাইড ইওজিনল দেখা যায়। টুইন ক্লিন বলে একটা সলিউশন আছে which is been formulated by our favorite doctor, Dr. Mandar Pimprikar from India. উনি পেটেন্ট দিয়েছেন, এটা উনিই বানিয়েছেন। It has got two solutions, one is NaOCl, sodium hypochlorite, and second solution is hydroxyethane 1,2-diphosphoric acid. আমি 1,2টা ছেড়ে দিয়েছি আপনারা, its chemical formula is hydroxyethane 1,2-diphosphoric acid. So এই দুটো সলিউশন এই টুইন ক্লিনে আসে মিক্স হয়ে, আর এটা দিলেও কাজ হয়ে যায়। আর এছাড়া ওয়ান স্টেপ ইরিগেশন সলিউশন যেটা বলে, এটা অনেক সময় দুটো ওয়াইলেও আসে, ওয়াইল এ আর ওয়াইল বি। ওয়াইল এ আর ওয়াইল বি কে দুটো সলিউশনকে মিক্স করে ওয়াইল সি বানাতে পারে, মানে সলিউশন সি। সো দ্যাট বিকামস রিয়েলি এক্সপ্লোসিভ, ভেরি নাইস ইরিগেশন লাইক ইরিগেন্ট, বাট দিস ইজ ভেরি কস্টলি। এটা একবার মিক্স করলে উইদিন 1 আওয়ার কাজ সেরে নিতে হবে, না হলে এটা সল্ট অ্যান্ড ওয়াটারে টার্ন হয়ে যাবে, কাজ আর হবে না। আর একদিন পরেও ইউজ করা যাবে না, হাইপো তো আমি স্টোর করে অনেক দিন পর্যন্ত ইউজ করতে পারি। সো ইকোনমিক্যালি দিস ইজ স্টিল উইক। ওকে, যখন আমাদের পুরো কমপ্লিট হয়ে যায় অবজারভেশন কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে যখন আমি ক্লোজ করব, কোর বিল্ড আপ করব, তখন আমি আমার এক্সেস ক্যাভিটিটাকে, মানে যখন আগুন দিয়ে কাজটা হয়ে যায়, যখন পুরো ক্লিন করব সারফেসটাকে, তখন এই হাইড্রল দিয়ে ইউজ করব। ইট হ্যাজ গট অ্যাসিডন এন্ড ইথিল অ্যালকোহল। No problem if you don't have hydrol, you can use nail paint remover also. ওটা ডিপ করে ওটা সারফেসে একটু মুছে দিলাম, সারফেস ক্লিন হয়ে গেল। This is like it will cost you 380 rupees per bottle. Okay, আমি বোঝাচ্ছি। এইটা যখন আমি অবজারভেশন করে ফেললাম, ঠিক তো, এখানে আমি এটা আগুন দিয়ে জিপিটা লাগিয়ে দিলাম, তবুও দেওয়ালে সারফেসে সিলার লাগানো হবে, তাই তো? এই সিলারটাকে আমি ক্লিন করে একদম সুন্দর ড্রাই করতে চাই, তো আমি একটু কটন প্যালেটে এই হাইড্রল সলিউশনটা নিলাম, হালকা করে মুছে নিলাম, তা ক্লিন করে এর উপরে কোর বিল্ড আপটা বানালাম,
three-dimensional obturation. So there won't be any gap, any space, any contamination, and your surface is clean, and now you're ready to put your core builder by your bulk fill or your premix cement, whatever. Okay. ইরিগেশন প্রোটোকল এটা আগে ছিল কি আমি 5 মিনিট ইডিটি লাগাবো 5 মিনিট NaOCl. Don't copy this one. Why I'm saying somebody's copying over there. লিখছে এখনো লিখছে অন্য জায়গায় বেখেয়ালিতে লিখছে। আচ্ছা পেপার পয়েন্ট অলওয়েজ ইউজ করা উচিত জিটি দেওয়ার আগে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি পেপার পয়েন্ট শেষ হয়ে গেছে তো ক্যানালের মধ্যে নিডলটা 17 ডিগ্রি বাঁকিয়ে এরকম ইনসার্ট করে নেগেটিভ অ্যাসপিরেশন করলেও যা জল আছে সেটা বেরিয়ে যাবে। যেমনি আমরা ওই এফএনএসি তে করি ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইকোলজি, রাইট? নেগেটিভ অ্যাসপিরেশন করলে ঠিক ওই রকমই নিডলটা ঢুকিয়ে আমি একটু জল যা জল আছে সেটা বেরিয়ে দিলাম, তারপরে এয়ার ড্রাই করে দিলাম, তারপরে আমি শুধু Dr. Stephen Cohen says your canal is ready to get obturated when your canal is absolutely dry and your paper points comes dry. I hope you guys use paper points. এটা যে irrigation protocol দেখছো, I don't use this irrigation protocol anymore. I use EDT, I use 10% NaOCl, I use calcium hydroxide mostly powder form, okay, and not in iodo form. All these things are my style. Fluoroxygen, gluconate আর saline তো মোটেও use করি। আচ্ছা bioceramic sealer are made up of dicalcium silicate and tricalcium silicate. So এর মধ্যে ক্যালসিয়াম পার্টিকেলসও আছে আর সিলিকা পার্টিকেলসও আছে। তো যেখানে যেখানে ভয়েড ছুটে যায় অনেক সময় সেটাই যায় এটা কভার আপ করে দেয়। I am not a very big fan of this one, but yes, I sometimes use it. Biodentin যখন পারফোরেশন হয়ে যায় বা ওপেন অ্যাপেক্স আছে কোনো বাচ্চা বা কোনো বাচ্চা এসেছে যার অ্যাপেক্স কমপ্লিট হয়নি, অ্যাপেক্সোজেনেসিস হয়নি, you use this one. So this also has got bicalcium silicate and tricalcium silicate, okay. Biodentin comes in the form of capsule. This is also a substitute of MTA, mineral trioxide aggregate. Okay. This helps in apexogenesis and apexification as well as যেখানে void থাকে। ধরো আমি অ্যাক্সেস ক্যাভিটি করছি, দুটো রুট ব্রেডিংস এর মাঝখানে, দুটো রুটের মাঝখানে ডেন্টিন থিন হয়ে গেছে আর ওখানে ফুটো হয়ে গেছে, হতেই পারে ইন্টারডেন্টালি ইন্টাররেডিকুলারি। হ্যাঁ, দুটো রুটের মাঝখানে যদি পারফোরেট হয়ে গেছে বা কোনো জায়গায় দিয়ে পারফোরেট হয়েছে, put this and you are sorted. But this is very costly. Per capsule cost you 1200, but worth buying. একটা ক্যাপসুল দুটো তিনটে বার ইউজেজে চলে যায়। আর এটা মিক্স করে আমালগামেটারে, অ্যাকচুয়ালি আমরা হাত দিয়ে মিক্স করি, কিন্তু আমালগামেটার যেটা কলেজে আমালগাম মিক্স করার জন্য যে মিক্সার গ্রাইন্ডারটা ইউজ করতো ওটা দিয়ে এটা মিক্স করা উচিত আইডিয়া। ইয়েস, অলমোস্ট সেম। বায়োসেরামিক সিলারের মধ্যে ব্যারিয়াম আছে আরো কিছু এক্সিপিয়েন্টস আছে। বেসিক ক্যালসিয়াম সিলিকেট আর ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট আছে, সিলিকা পার্টিকেলসের মাত্রা একটু বেশি। আমি না, এটা বলা উচিত না। কেন বলো, আমি বলছি এটা কেন বলা উচিত না। এমটিএ আর বায়োডেন্টিন স্পেসিফিক্যালি এই জিনিসটার জন্য বানানো হয়েছে, আর সিলার যেটা অবজুরেশনের জন্য বানানো হয়েছে। কেন এবার আমি বলছি কেন। কনসিস্টেন্সি খুবই পাতলা, যেটা সিলার সেটা অনেক মিহি বলা উচিত, একদম মানে ফাইন পার্টিকেল, ওটা বল হবেই না। বল যখন না হবে তো পারফোরেশনটাকে কি করে ঢাকা দেবে? এক্স্যাক্ট। MTA, mineral trioxide aggregate, I think this product should be there in everybody's list because perforation we all can have, yaar, we are not God, किसी से भी गलती हो सकता है। This or this one, Biodentin or MTA, keep one in your clinic. Also, যদি perforation নাই বা হলো, যদি কোনো external resorption এর কেস এলো বা কোনো open apex এর কেস এলো, যে কোনো ছোট বাচ্চা যার 12 বছর হয়নি বা 12 বছর হয়ে গেছে কিন্তু রুট কমপ্লিশন হয়নি রেডিওগ্রাফে, আর তার যদি আমাকে রুট ক্যানাল করতে হয়েছে, দ্যাট ইজ আই হ্যাভ টু ডু অ্যাপেক্সোজেনেসিস, মানে অ্যাপেক্সটাকে আমাকে ফর্ম করাতে হবে। সেটা কখন হবে? যখন আমি একটু পাল্প মানে বের করে ক্যালসিয়ামটা এটা এমটিএ দিয়ে দিলাম, তো আফটার 6 months রুট ফর্মেশন হয়ে যাবে। দিস ইজ রুট জেনারেটর, দিস জেনারেটস দ্য কমপ্লিশন অফ the root. Yes.
নন ভাইটাল কেসে জেনারেলি আমি বলবো না এটা, নন ভাইটাল কেসে ক্লোজার করাবে, রুট জেনারেশন তো আর হবে না, বয়স হয়ে গেছে আর ঠিক হবে। Yes. আচ্ছা, this is how biodentin versus MTA is. Setting time different. Okay, this sets faster. যেটা MTA সেটা গ্লাস ল্যাবে মিক্স করে, কিন্তু বায়োডেন্টিন অ্যাকচুয়ালি আমালগামেটারে মিক্স করে, কিন্তু কাঁচে কখনো মিক্স এর জন্য করে না, কারণ ওর মধ্যে সিলিকা আছে, কাঁচকে পুড়ে দেবে, কাঁচ উঠে এর জন্য। আচ্ছা, জিআইসিও কখনো গ্লাস ল্যাবে মিক্স করতে নেই। অনেকে আছে পেপার প্যাডে মিক্স করে যার মধ্যে পলিথিন লাগানো আছে, সেটা কিন্তু করা উচিত না, সে তো পুড়ে বেরিয়ে যাবে, পলিথিনও মিক্স হয়ে চলে। Use a paper which has got no polythene layer, which is a pure paper. Okay. Density এর এতটা একটু কম আছে, বায়োডেন্টিনের বেশি আছে, দামও বেশি ন্যাচুরালি। পোরোসিটি, তারপরে কম্প্রিহেন্সিভ স্ট্রেংথ বায়োডেন্টিনের বেশি, বাট অনেস্টলি আই লাভ MTA মোর দ্যান বায়োডেন্টিন, কারণ বায়োডেন্টিনের ক্যাপসুল একবার হাওয়া লাগলে শক্ত হয়ে যায়, একবার হাওয়া লাগলে নেক্সট টাইম আমি ইউজ করলে আমাকে আগে থেতলো করে ওটা মিক্স করতে, মানে অনেক ক্লামজি ব্যাপার। আমার চেম্বারে আমার গবেটার নেই, আমার প্রয়োজনও হয় না, সো আই এম হ্যাপি উইথ MTA. Next is mechanical strength. Yeah, biodentin it is higher. Okay, Dicel বা Septocalcin এর ব্যাপারে আপনারা কিছু জানতে চান বা all you know this? Why it is used? Liners, Yes, liners. And why liners are used? Perforation ke na near to the pulp, the cavity which is almost approached to the pulp, you can use this. কিন্তু আমরা তো জানি না কি কতটা কাছে গেছে, আর এটা প্লাস্টিসাইড হয়ে মিক্স করার পরে, because it is a two phase system, one is base and other is catalyst, right? We mix it and it gets set in 2 minutes, na 1 minute 50 seconds, something like that. Yeah. তো যদি অনেক বেশি পাল্প কাছে আছে তাও কিন্তু এটা ব্যথা শুরু করে দিতে পারে, because this one does not release calcium hydroxide. This is a plasticide material, যেটা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে কিন্তু রেজিনের সাথে মিক্স হওয়ার পরে এটা প্লাস্টিক হয়ে যায়, সো ইট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান ইনসুলেটর। যদি আমি ধরো আমি আরসিডি করলাম, আমি অনেক ডিপ ক্যাভিটি বানিয়েছি আমি জানি, কিন্তু পারফোরেশন হয়নি, এবার আমি যখন কোর বিল্ড আপ করবো আর আমি জানি এর উপর আমি যখন ক্রাউন দেবো, যদি পেছনে না চিপ হয় ভেঙে যেতে পারে মাঝখান থেকে, বোঝাতে পেরেছি? তখন আমি এটা মিক্স করে একটু দিয়ে দিলাম এক লেয়ার অ্যাজ আ লাইনার, থিক লাইনার, হোয়াট ইউ ওয়ার সেইং, সো ইট ইজ অ্যান ইনসুলেটর, ইট হ্যাজ মেড দ্য ডেন্টিং এরিয়া মোর থিকার। তারপরে তুমি কোর বিল্ডার বানাও, ইট উইল বি মোর স্ট্রেংথি, আন্ডারস্টুড? সো which area I'm talking about? I'm talking about this area. আমি এখানে অ্যাক্সেস করলাম, এই জায়গাটা আমি একটু সরু করে দিলাম, কাটতে 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 অনেক বেশি এখানে চলে যাবে। তো যখন আমরা পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে অপারেশন, আমি এখানে একটু ডাইকেল দিয়ে দিলাম মোটা করে, তারপরে আমি কোর বিল্ড আপ করলাম, ইট উইল বি আ সেফ সাইড। দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ ইনক্লুডেড দিস। Pulp capping agent is called. Pulp capping agents are of two types: calcium hydroxide, zinc oxide, corticosteroids, antibiotics, polycarboxylate, cement, ekdom useless, collagen fibers, formaldehyde bonding agents. Then MDA, biodentin, calcium-rich mixture, bioactive glass. Bioactive glass is tricalcium silicate and bicalcium silicate. अच्छा, obturating pen. When you obturate with obturation pen, you have to make sure that your RCT is very nicely done and you don't have to do re-RCT, কারণ এটার মধ্যে একবার একদম মানে লিকুইড হয়ে যে জিপি ছিটকে যায় তখন সেটা বের করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। So you make sure that your RCT is super duper good, and then if you do it with this, it's a win-win situation. Very nice result. Such result will come. অ্যাকচুয়েশন পেন ইউজ করলে পরে যদি কোনো কারণে আসছে জিআরসিটি লাগে তাহলে কি এটা বাইর করা পসিবল না? Possible, খাটনি বেড়ে যায়। Definitely possible. Nothing is impossible in this world. यार लड़कियां कल मून पे जा रही है, क्या प्रॉब्लम है, निकल जाएगा। কিন্তু অ্যাসিটোন মানে যেটা আমাদের যে জিবি সলভেন্ট, এটা অনেক বেশি করে দিতে হবে, পেশেন্ট অনেক মুখ করে রাখতে হবে, কারণ অনেকটাই বের করতে হবে, and you have to make sure that each and every particle has come out, then only you can do re-RCT, right or no? খুব আস্তে করে আলতো করে টাইম নিয়ে পেশেন্টকে বলে দিতে হবে 3 ঘন্টা নিয়ে আসবে, মুখ খুলে রাখবে, তারপরে যখন পেশেন্ট যাবে তখন একটা মাসল রিল্যাক্সেশন দিয়ে দিও, কারণ অনেকক্ষণ জ ওপেন করে রাখলে চোয়াল তো ব্যথা হবে। Okay, a pical puff and hermetic seal, you know about this, right?
অ্যাপাইকাল পাম্প যখন খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়। সো হু ইজ দ্য হিরো? Your irrigation, মানে disinfection and irrigation is the hero. Sterilization is the hero and not obturation. যদি পরিষ্কার ভালো করে হয় তাহলে ডেফিনেটলি obturation সুন্দর হবে। আর যে অ্যাপাইকাল সিলার যে এক্সট্রা যে পাম্প যে বের হয় সিমেন্ট, সেটা ইজ আ পজিটিভ সাইন কি খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে বলে ল্যাটারাল সিল ফিল হয়েছে, হারমেটিক সিল হয়েছে, আর অ্যাপাইকাল পাম্প হয়েছে, আচিভ হয়েছে। ওকে, সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা অ্যাপাইকাল ডেল্টা। যখন ক্যানাল দুটো নিচে এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল থাকে, দ্যাট মিন্স এক্সট্রা মানে পাল্প থাকে, at that time such results come. Lateral seal also you can see in this. Yes, hermetic seal achieve when there is no space between core and GP. অনেক সময় হয়ে গেছে জিপি খুব সুন্দর করেছে কিন্তু যে কোর বিল্ডার তার মাঝখানে আর জিপির মাঝখানে একটা পাতলা গ্যাপ থাকে, সেটা কিন্তু 3 ডাইমেনশনাল অবজারভেশন নয়। হ্যাঁ, ব্যক্তিকে আসবে ওখানে, কারণ মুখে স্যালাইভার এত ফ্লাড থাকে কি যে কোনো জিনিস ভেঙে যায়, ক্রাউন বেরিয়ে যায়, অনেক কিছুই হয়। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজ লাইক ইটস আ স্টর্ম অফ স্যালাইভা। So my upcoming courses, we had a very successful program last year. Yeah. And you can reach me anytime whenever you feel like these are my contacts. Yeah.